வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தி அட்மிரபிள் டெக்கி. இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் லெசன்ஸோட 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Question number 1. Mention the characteristics of interface. The answer. The class template specifies the interface to enable an object to be created and operated properly. Point number 2. An object's attribute and behavior is controlled by sending functions to the object. Question number 2. Why string length is called pure function? String length is a pure function because the function takes one variable as a parameter and access to it to find its length. The function reads external memory but does not change it, and the value returned derived from the external memory accessed. Therefore, it is a pure function. Next question. What is the side effect of impure functions? Give example. Okay, the variables used inside the functions may cause side effect through the functions which are not passed with any arguments. In such cases, the function is called impure function. When a function depends on a variable or function outside its definition block, you can never be sure that the function will behave the same every time it's called. So the example, the mathematical function random will give different outputs for the same function call. அதாவது இந்த randomங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் ரேண்டமாக தான் அவுட்புட் கொடுக்கும். இப்போ மொதல் டைம் கால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு 10ங்கிறது அவுட்புட்டாக கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது டைம் நீங்கள் அதே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிங்கன்னா 7ன்னு கொடுக்கலாம். மூணாவது டைம் கால் பண்ணும்போது 7ன்னேவும் அவுட்புட் கொடுக்கலாம், இல்லை வேறு எனி நம்பரும் கொடுக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்னு நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். அதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஹியர் தி ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் impure as it is not sure whether the result when we call the function. Next, fourth question. Differentiate pure and impure functions. Pure function. The return value of pure function solely depends on its arguments passed. Impure function. The return value of the impure function does not solely depends on its argument passed. Hence, again back to pure functions. Hence, if you call the pure function with the same set of arguments, you will always get same return values. Impure function, if you call the impure function with the same set of arguments, you might get different return values. For the examples, you will see random and date functions as impure functions. Pure functions do not have any side effects, whereas impure functions will have side effects. Pure functions do not modify the arguments which are passed to them. Impure function may modify the arguments which are passed to them. Okay, next. Fifth question. What happens if you modify a variable outside the function? Give example. One of the most popular groups of side effect is modifying the variable outside the function. Okay. இப்போ next 5 marks. 5 marksல first question, what are called parameters? Write a note on parameters without type and parameters with type. இதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். Third question, explain with example pure and impure function. இதுக்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. Fourth one, explain with an example interface and implementation. இதுக்கும் நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மீதி இருக்க கொஸ்டினை பார்ப்போம். ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜிசிடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது நம்ம ஜிசிடி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை ஜிசிடின்னு எழுதிட்டோம். ரிகர்சிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ஆர்இசின்னு இருந்தாலே அது ரிகர்சிவ் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ
அந்த ரிகர்சிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த வேரியபிளோட எழுதிடும். லெட் ரிகர்சிவ் ஜிசிடி அப்படிங்கிறோம். இங்கே நேம் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள், ஆர்குமெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே நம்ம ஏ அண்ட் பி பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இன்வோக் தி ஃபங்க்ஷன் ரிகர்சிவ்லி. அப்போ ரிகர்சிவ்லி எப்போ கால், இன்வோக் அப்படின்னா கால், எப்போ இது ரிகர்சிவாக கால் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரிகர்சிவாக எப்போ கால் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் அதவே திரும்பி கால் பண்ணும்போது, இந்த ஜிசிடிங்கிற ஃபங்க்ஷன் திரும்ப ஜிசிடியை கால் பண்ணியிருக்கு, அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ரிகர்சிவ் கால் நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதோட ஆன்சர் ஜிசிடி ஆஃப் பி ஏ மாட் பி. ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெர்மினேட்ஸ் தி ரிகர்ஷன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஏ ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம், அந்த டைமில் ரிகர்ஷன் டெர்மினேட் ஆகிடும். டெர்மினேட்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து செகண்ட் லெசன் உங்களை சந்திக்கிறேன்.